बिलावल महला पंजवा। ऐसी किरपा मोहे करो। अज दा श्री मुख वाक अरदास रूप बेनती रूप सतगुरु जी ने उचारण किया। खुद गुरु जी जदों वाहिगुरु जी दे नाल अपनी सुरत जोड़ के तुर की बाणी नूं उचारदे ने ते अज एक किरपा गुरु नानक जी दे चरनां 'च जुड़ के उस परमात्मा कोलों मंगते ने कि मेरे ते किरपा करो, तरस करो, दया करो। तो किरपा केड़ी मंगी आ? संतै चरण हमारो माथा। गुरु जी कहते मेरा मत्था हमेशा संतां दे चरनां दे उत्ते डिग्या रहे, भाव मैं उन्हां दा वचनबद्ध रवां, उन्हां दी सेवा च तत्पर रवां। नैन दर्श ते अपनियां अखां नाल रंग रंगियां जो बंदगी वालियां रूहां ने उन्हां दे दर्शन करदा रवां। तन धूर परो, अपने तन दे उत्ते उन्हां दे चरण धूड़ लावां। ये तीन दातां आरंभक तुक दे अंदर गुरु साहब मंगदे। जां इदां कह लो कि सानू गुरु जी उपदेश करते कि गुरसिखो अपने गुरु कोलों आए हो ते अज ये अरदास करके जाओ कि सतगुरु जिन्हां ने तुहाडी बाणी दे एक एक अखर नूं कमाया, सच एवे एक एक श्वास तुहानू अर्पण करके सच्चे नाम की बंदगी करके अपने चोले नूं इन्ना रंग लिया कि उस चोले नूं शरीर नूं तुसी प्रवान किया। फिर मर्ज कहते गुरु कोलों किरपा मंग के उन्हां दे सच है संगत मंगो, दर्शन मंगो, चरण धूड़ी उन्हां दी मंगो, क्योंकि इन्हां दी सोबत च बैठिया ही जीवन की कल्याणता है। गुरु नानक सच्चे पिता महाराज ने जो सानू सिख धर्म का यह फलसफा बख्शिया, बेअंत भगतां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर एकत्र करके पंचम पिता के रूप के अंदर दर्ज करवाया। सतगुरु जी अपनी बाणी अंदर एक पौड़ी च गुरमुख दी, भगत दी, संत दी, साध की गल करते हैं, फिर गुरसिख की गल करते। सतगुरु कहते बड़े बड़े भाग ने उन्हां भगतां दे जिहड़े दिन रात वाहिगुरु जी की धुनी दे विच अपनी सुरत लाउंदे आ, सवासां नूं लाउंदे आ। वड्डे भाग ने उन्हां दे मज ने धन धन शब्द वरतिया उन्हां संत जनां दे जिहड़े संत जन सच एवे सतगुरु सच्चे पिता जी कहते उस परमात्मा के गुणां दी विचार करते आ, उस परमात्मा नूं ध्याउंदे आ दिन रात। फिर मर्ज कहते वो साध जन भी धनता दे जोग ने जिहड़े साधा ने अपने परमेश्वर गुरु नाल प्रीति पाई है। वो गुरमुख धन ने जिन्हां ने दिन रात वाहिगुरु जी का कीर्तन करके वाहिगुरु की कीर्ति करके उन्हां गुणां नूं अपने हिरदे च वसाया। पर अखीर ते सतगुरु पिता जी कहते जिथे भगत धन ने, संत धन ने, साध जन धन ने, गुरमुख प्यारे धन ने, उथे जिहड़े मेरे गुरसिख ने जो रोज अपने गुरु अगे अपना शीस अर्पण करते आ, गुरु अगे मत्था टेकते आ, गुरु नूं आपा भेंट करके गुरु का ओट आसरा लैके जीवन नूं वशर करते आ। सतगुरु कहते वो गुरसिखां दे भाग इन्ने वड्डे आ कि उन्हां तो अगे होर कोई दात ही नहीं है। ये पौड़ी का पाठ असीं करते आ। धन धन भाग तिना सच एवे भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते हैं। वो भगत धन ने जिहड़े मुख तो वाहिगुरु जी कहते ने। धन धन भाग तिना संत जना सतगुरु जी कहते जो गुर शरणी सिख पढ़ते हैं, जिहड़े अपने गुरु की शरणी आके पैंदे आ ते नाम नूं ध्याउंदे आ। धन धन भाग तिना साध जना ते उत्थे भी सतगुरु सच्चे पिता जी कहते जिहड़े साध जन ने वो की करते ने। धन धन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। वाहिगुरु जी की कीर्ति कर करके वडियाई कर करके आप भी गुणा वाले बन जाते हैं। चौथी तुक जे बेनती की धन धन भाग तिना गुरमुखां, वो गुरमुख हुण धन ने जो गुर सिख लै मन जिनते हैं। गुरु जी कहते वो गुरमुख प्यारे धन ने जिहड़े अपने गुरु कोलों सिक्ख्या लैंदे आ, उपदेश लैंदे आ, उन्हां नूं कमाउंदे ने ते फिर कमा के अपने इस अवैधे मन नूं जित लैंदे ने। जदों ये तुकां दा पाठ सुनिया
ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਆਨ ਨਾ ਪੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਕ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਛੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬੈਠੀਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੰਝਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਲਯ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਵਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜਾਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨੈ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਨੀ ਪਾਵਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਉਹ ਜਨ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਐ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭੀੜਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਤੇ ਕਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਬਸ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੁਹੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗ ਧਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ਹੋਮ ਜਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਸ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਜਰੋ। ਹੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਤ ਕਰੈ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਛੋਟੈ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਤਾ ਕੀ ਕੋਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ 6 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਭਰੇ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਤਾ ਕੀ ਓਟਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ, ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਸਾਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਲਾ ਪੈਣਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਭਿਓਏ ਨਾ, ਇਸ ਜਲ ਛਕ ਲੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਘਿਰਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਸੰਦ ਭਿਓਏ, ਉਹੀ ਸੰਦ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਾਖੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿ ਮਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤਾਸਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੋਲਾ ਬਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧੋਬੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਭੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੋਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੋਬਣ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਛਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਧੋਤਾ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਗਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਬਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਿਆ, ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਪੀਤਾ ਨਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕ ਲਾਂ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕਿਣਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ, ਉਹੀ ਈਰਖਾਬਾਜੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।